हेलो एंड वेलकम। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ जिसका नाम है कनैक्ट शीशा। मैं मनप्रीत रंधावा। सब तो पहला अज ਦੀਆਂ कुछ अहम खबरां ਉਹ अहम घटनावां पपलप्रीत सिंह वारिस पंजाब ਦੇ मुखी अमृतपाल सिंह ਦੇ खास राजदार ਉਹਨਾਂ ਦੇ खास जोटीदार ਉਹਨਾਂ ਦੀ गिरफ्तारी हो गई है पंजाब पुलिस ਵੱਲੋਂ। ਉਹ सारी तमाम घटना उत्ते आपां नज़र मारांगे, उस दी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। इस तो इलावा विजिलेंस ब्यूरो की इस टाइम कर रहा अज साबका कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर भी ने वो ब्रह्म महिंद्रा उन्होंने बुलाया होया सी। उन्हां तो किस तरह की पुछगिछ की गई, होर किहड़े व्यक्ति बुलाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों के किहड़े-किहड़े व्यक्तियों नूं डर है, उन्हां दी भी गल करांगे। इस तो इलावा भगतूपुरा की वो जमीन अमृतसर का वो कॉलोनी अल्फा सिटी इंटरनेशनल कॉलोनी वो बारे गल करांगे। तहकीकात मुकम्मल हो गई है, क्यों एक्शन नहीं हो रहा, ना तो साबका मंत्री ते हो रहा तो ना ही 2 IAS ऑफिसर्स ते हो रहा, उस बारे भी गल करांगे। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला अग्निपथ स्कीम नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह केंद्र सरकार की उस स्कीम ते मोहर लाई आ, उस बारे भी गल करांगे। तो अखीरली गल करांगे शरद पवार का वो बयान खास तौर पर गौतम अडानी नूं लैके, जिस तरह उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी बना दी है, पर दूसरे पासे JPC की मंग हो रही है जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी की। ये मतभेद किस तरह उभरे ने, तो इसका की असर होगा नैशनल पॉलिटिक्स से, इस बारे भी गल करांगे। पर सब तो पहला गल करांगे पपलप्रीत सिंह की। पपलप्रीत सिंह जिहड़ा पिछले दिनों दे विच अचानक अमृतपाल सिंह नालों वखरा हो गया सी। 29 मार्च वाला दिन वो याद करो, जदों एक गड्डी मिली सी हुशियारपुर तो इनोवा, तो उस तो बाद कपूरथला जिले तो एक गड्डी मिली सी स्कॉर्पियो, और उस तो बाद लगातार पुलिस तलाश विच आ। अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही सी, पपलप्रीत सिंह भी लभ रही सी। खास तौर पर जो 29 मार्च को वखरे हो गए, 22-24 दिन का तो फर्क है ही आ। 29 मार्च तो बाद पुलिस नूं लगदा सी कि हुण तां गिरफ्तारी हो जूगी, क्योंकि आपस दे विच अमृतपाल सिंह दा ते पपलप्रीत सिंह दा संपर्क टुट चुका है। अज जिहड़ी गिरफ्तारी है इस दी कन्फर्मेशन दी है, तो आने वाले समय दे विच जदों असीं प्रोग्राम कर रहे हैं उदों तक हजे पंजाब पुलिस ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पता लगा कि डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल जो IG ने, IG हैडकुआटर्स, वो इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर साडे कुछ जिहड़े अहम सूत्र ने पंजाब पुलिस दे विच सीनियर, उन्होंने कन्फर्मेशन कर दी है कि पपलप्रीत सिंह नूं फड़ लिया गया, और पपलप्रीत सिंह तो बहुत सारे सवालों के जिहड़े जवाब मिलणगे। तो अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी भी है वो हुण उहदी संभावना वध गई है। ये इस करके भी खास है कि अज ही पंजाब के DGP गौरव यादव वो दरबार साहब विखे गए, उत्थे मत्था टेकिया, तो उत्थे उन्होंने रिपोर्टर्स के नाल, प्रेस के नाल एक इंटरैक्शन भी की। तो उस वक्त वो कहते हुए सुनाई दे रहे सी, जो कह रहे सी, प्रेस नाल गल कर रहे सी, वो कहते कि जो कोई व्यक्ति भी कानून तो भज रहा या कानून का किसी तरह उन्हें उलंघन किया, तो उन्होंने अपने आप ही सरेंडर करना देना चाहिए, कानून उन्होंने किसी ना किसी तरह फाड़ी लेगा। दूसरी उन्होंने अहम गल कही सी कि पंजाब का जिहड़ा पीस आ, पंजाब की शांति है, कुछ लोग उसनूं भंग करन दी कोशिश कर रहे हैं, तो असीं ये भंग नहीं होण देवांगे किसी भी कॉस्ट ते। मैनूं लगदा किते ना किते उन्होंने ऑलरेडी एहसास सी, किते ना किते एक खबर ऑलरेडी उन्होंने कोले पहुंच गई सी, क्योंकि पपलप्रीत सिंह की खबर उस तो बाद च आउंदी आ। तीसरी अहम गल की कहंदे आ, तीसरी अहम गल वो ये कहंदे आ कि जिहड़ियां धार्मिक संस्थावां ने या कोई भी इस तरह की चीज़ ने, क्योंकि पत्रकारां ने तो पुछया, उन्होंने तो ये गल पूछी कि सानू पता लगा कि अमृतपाल सिंह किसी खास धार्मिक किसी संस्थान दे विच जाके लुक गया। वो कहते धार्मिक संस्थानों का किसी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक होर बड़ी अहम गल कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्हां कुछ व्यक्तियों का जिन्हों ने कानून तोड़िया या जिहड़े कानून तोड़ के माहौल खराब करना चाहते हैं, इन्हां दे ISI दे नाल भी संबंध ने। ये अपने आप दे विच बड़ी हैरान करने वाली गल आ। उस तो बाद खबर आउंदी आ, मीडिया चैनल्स से भी आउंदी आ, कुछ अखबारों के भी आ, ऑलरेडी आ, और मेरी खुद बड़े सीनियर अधिकारियों के नाल गल हुई है, तो उन्होंने इस गल की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ वो बाद होएगी। पपलप्रीत सिंह क्यों इन्ना इंपॉर्टेंट है, क्यों इन्ना खास आ, ये पंजाब पुलिस लई या पंजाब पुलिस का वो एक सैल जिहड़ा काउंटर इंटैलीजेंस उन्होंने कहने आपां, उहदे लई क्यों खास आ, क्योंकि ये अमृतपाल सिंह का बहुत खास सी, राजदार सी, और हजे तक जिस तरह की जो भी कुछ वापरिया, जिस तरह का भेस बदल के भज्जे दोने अमृतपाल सिंह या उन्होंने साथी 18 मार्च को, ये सारा कुछ जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन सी पुलिस के मुताबिक वो सारा कुछ पपलप्रीत के कहने ते ही हो रहा सी।
ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੜੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਰਿਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ IT ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਕਿ 4,48,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 19 ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ। ਖੈਰ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 19 ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 68 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪਟੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਸੀਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੈਕਟਰ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ? ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਭਗਤੂਪੁਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕਨਾਲ ਤੇ 16 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਐਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ? ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜਤੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜੀ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਅਫਸਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਨੋਟ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਏਜੀ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ, ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜੱਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਸਨ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 25% ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਕੀ 75% ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, NCP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NCP ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਖੈਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾ ਆਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾ ਆਗਾੜੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ JCP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ JPC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ JPC ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NCP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਿ JPC ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, MP ਨੇ UP ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ JPC ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੜੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 19 ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਕੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 24 ਚ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।